फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। बनंत नाम देव सुनो त्रिलोचन, राम कलंदर राया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाजी लाया रे। राम मंत्र जप, राम मंत्र जप, पार्वती शिव गाय रे। काशीपुरी में सकल जीवन को, शंकर नाम सुनावे रे। शेष सहस्त्रम खरटत निरंतर, अजहु पार न पावे रे। राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा, ध्रुव अविचल पद पावे रे। सोई राम पांडव हितकारी, द्रौपदी न चीर बधार्या रे। राम नाम गज गुण का तारी, अजामिल पद पाया रे। अंत काल व्यापे नहीं कबहु, राम नाम कहावे रे। राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा, कर मुद्रा दिखलावे रे। सोई राम जानकी आभूषण, नाम देव जस गाए रे। राम मंत्र जप, राम मंत्र जप, पार्वती शिव दाय रे। रे जागरे जंजाली जीवड़ा, यह तो मेला भाट का। तात मात सुत बाई बंधवा, यह तो मेला ठाठ का। अंत समय तू चला अकेला, जैसा बौरी बाट का। राज काज सब झूठे धंधा, जरा पीताम्बर पाट का। महेल खजाना रहा भंडारा, लादा बाड़ा काट का। धोबी के घर गद्दा होका, घर का बयान गाट का। लालच लोभ धरी सिर ठहरी, जैसे घोड़ा बाट का। रात दिवस युग खोई गमाया, भजन न काना राम का। कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, जमकूटे जीव टाटा का। जागरे जंजाली जीवड़ा, यह तो मेला हाट का। प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बेनु बजायो री। मोर मुगट कर मुरली सोहे, मधुर मधुर धुनि लायो री। तनंत नंतन तनंत नंत, सोवद मदन जगायो री। बंस की टेर सुने ब्रिज बनीता, करे श्रृंगार उठी दायरी। जनन जनन जन जनन जनन ने पूरा शब्द सुनायो री। हिमृत गृह से जाड़वर लागे, रसना बचन न आवेरी। सनन सनन सन सनन सनन सन, पवन मधुरी आवेरी। सरन सरन सन सरन सरन सन, आरत बचन सुनावेरी। सूरदास व्याकुल ब्रज बनिता, ढूढ़त श्याम न पावेरी। प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बेनु बजायोरी। बजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सजनम को यही रे लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मन सा देहि रे पाई। ता देहि को वंचे देवा, सो देहि करी ले तू हरि जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा, ताकू मिले निरंजन देवा। सदगुरु मिले तो खोल कपाट, बहु न आवे यो निर्वाट। अब न बजे बज सकब बाई, आवे गो अंत बजा नहीं जाई। जो हरि बजे सो तत्व सारा, फिर पिछताए गो नर बारंबार। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं काया। जब लगी हीन पड़ी नहीं वानी, तब लगी बजिल तू सारंग पानी। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, गटही बितर सोच विचारी। कहे त कबीरा जीव बवहारी, बहुविधि कयो रे पुकारी पुकारी। बजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को यही रे लाओ। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजू लगी खबर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जगमुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो। हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी।
हरि चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा भेट पाच पनिहारी, कुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देहि दीनी, मो पापी ते कछु न सर्यो, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। गर्भवासयति त्रास हुँदे मुख, तहान मोरी सुध विसरी। जठराय अग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देहि करी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आदयंत से बिगड़। तुलसी पति तनाथ तमो पावन, बाने की अब लाज पड़ी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन भक्ष, राजनुनी को बिरद टरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जो पेवा नहीं होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित कर। होत नहार सिंध बनराई, डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोई मूरख कीट गर्व कर। सूरदास बाको काहूँ ठोर नहीं, हरि चरणे आवी उगरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। महापतित आयो शरणागत, पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जो मेरो अपराध गिनोगे, तो मोको काहूँ नहीं ठो। तनखा चांद पर्वत ओट पकड़ी, अब अब में कहाँ जई रहो। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, जे घड़ी राम भजन बिना बीते, सो दिन सुमरी सुमरी पीछता। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, श्याम मूरत पर में बल जाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ, तू मेरी प्रभुता बहुत करी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दशालाई ऊंच धरी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनीति मुगति, कर जोरी रही द्वार खड़ी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक वर भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देत परम सुख घड़ी रे घड़ी।
तू मेरी प्रभुता बहुत करी राम नाम बिना ना छूटे मर राम नाम बिना ना छूटे मर तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित पंडप खाल भरे जलथल राम नाम बिना ना छूटे मर सप्तद्वीपवर नवखंड पृथ्वी परकांबा देते पलप वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित भूले पड़े अखेर अखेर राम नाम बिना ना छूटे मन जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहू सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि राम नाम बिना ना छूटे गोविंद ना गोपाल गुना गाइले रे गोविंद गुना ऐसो समय बहुरी नहीं पाए हो फिर पछते हो मेरे मना गाइले रे गोविंद गुना जिन तुमको तन मन धन दीन हो नयन नासिका मुख रसना जाको रचित मास दस लागे ताई न सुमर्यो एक चिना गाइले रे गोविंद गुण बालापन हसी खेल गमायो तरुण भयो तब रूप गण बीरद भयो तब आलस उपजे उठ गई आठ कछुन बना गाइले रे गोविंद गुण अधम तरे अधिकार भजन ते जे जे आए हरि शरण न मानो तो साखी बताऊ अजामेल गुनी का सदना गाइले रे गोविंद गुण धन जुबाना अंजुरी को जल जस गटई जात चिना पल ही पला असजिय जानी भजोर गुणंदन नाम देवाय हरि शरणा गाइले रे गोविंद गुण मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इत धनुष इत विमल बेन कर पीत वसन अरुतन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी पूजा जेने जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो कर दस शीस विष भुजाय सुर विदारे रास रमाड्या कोटिक खाम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोई वृंदावन गोकुल सोई शेष वेश धरियाए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम जबर कुवरय भज दुवर महान लीला ललित विमल बहुना वेदरहित दास परमानंद निजन मलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे भी राज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करत यही आज नंद जी के द्वारे भी घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता पहरे पीताम्बर ओढ़े जी
તાલ પખા જડા ઝાંઝડ ફવાજત નરત કરે તહા મલી મલી ભી આજ નંદજી કે દ્વારે ભી એક નકો તિલક દિયો કેસર કો એક નકો ઓઢાયો જી એક આવત એક જાત બીધા હોય એક ઠાડી જमुनाजी के तीर आज नंदजी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत नो छावर धरे मनधी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवी आज नंदजी के द्वारे मंगल आरती की जय भोर मंगल आरती की जय भोर मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती की जय भोर मंगल मुंगट बेनी धुनी मंगल मंगल हे मुरली गण गो मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसुमती नंद किशोर मंगल आरती की जय भो ब्रिजवासी के तो घेरे घेरे मंगल नाचत गावत दो करजो मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती की जय भो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की बेरिया खेलत हो कछु खेली रह्यो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराए तुम कहाँ झूली तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया मैं ब्रकुभान घर कब गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लई सामी पाट पाट दूर कियो धन रे जनोनी बाको दरस दियो सूरदास प्रभु तियारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि तुम जागंता सब जग जागे जागे मथुरा मांग भरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे माता जसोदा आन खड़ी पहरो जाप कमर कसी बांधो उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि सिर पर बैरी तो कहूँ सब सत हे दोनों नयन यात निंद्रा भोरी सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मोरली अधूर धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले शशि किरण शीतल भये चकय पिया मिलन गए अति सुगंध पवन बहत दुमल पात डोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले उदित भयो प्रकट भान जीव जानत सुखित भान भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले
ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भरी नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखारविंद दीनन कुदेत दान भूषण मूले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या मातारी उठो लालजी भोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन गांधव गुण गावे नाचत दे ताली सेना सहित शिव द्वारे ठाड़े होत कुतूहल भारी भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कांचन की थारी सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी चितवतय भय किए चराचर मुदित भये नर नारी करिया स्नान दान नुपदीनो लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणारविंद आपदा हरी गणन गणन घंट बाज भेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अगल तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाज रोहिणी खड़ा मारकंड सेत गंगानंद भर एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काय सुडरी गरुड़ खंब सिंध घोर जातरा भरी हीरा माणिक मोती पना ज्योत की जड़ी रतन सिंहासन विराजे बेत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद वोचरी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकादय ही रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंच बाती झारी तन मन निज पर हरो तो आई वेदवारी अखंड ज्योत विमल बोध बहे दीन राती आरती रघुनाथ जी की जय परभाती कहे त कबीर समझ धीर ऐसे लोलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भेष पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिकादय ही रंग बीजे शंकर सनकादिकादय ही रंग बीजे राम कबीर राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण
કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે. કૃષ્ણજી વાત કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી પોતાના જાણીને હૈયે મુગટી આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, માહુ તો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ તારી હર્યા ઉતારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. રાસ લડા બન રે હરી, ભગતી જાણી. સૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. બોલી રે ભરવાડ હરીને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી મગાલી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી રહે વ્યાકુલી. શેરીએ પોકારે કોયલોને મુરારી. મટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. કહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. બોલી રે ભરવાડ હરીને વેચવા ચાલી. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું સુખી જાઓ. રસોઈની પજાવું હરી તમો જમતા જાઓ. આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા. ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાંડવા ખાજા જલેબી મેં તુવેર તારી. ઉડા પૂરી હતી ગનામાં વેડમી ગલી. જ્ઞાન્યા મેં ગૌરી તના તરત ના તાર્યા. નરસૈયા સ્વામી જમવા બેઠા, રાધા પીરસવા આવ્યા. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. આજ મારા નયના સફળ થયા. જોયા નાથને વિરખી. સુંદર વદન નિહાળીને હૈયામાં હરખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, લિંગન દીધું. શિવ વિરંજીને મહામુનિ એને ધ્યાને ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ
મારો વાલો વિહારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતરગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વરપુરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નર સૈયો વધાવે આજ મારા નયન સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરા વધામણી કોણ દેશથી આવ્યો આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને ક્યાં થકી આવ્યા આરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવા ન જડતી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પડતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત ઝાર હોલય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ કુદરે કીધું મારા કંઠજી હરિએ હાથ ન માર્યા કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા મારા નાથ ન મેરા શું થયા હૈડા કઠણ જ કીધા છતાં આપે સૌ દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો રે બાંધવે બેઠા આસન વારી સીતા આપીને તાપસ થયા ઉપનિત દીધા વારી પંથની હાલીને ગયા હજુ પાર ન આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કાવે વનચર વીરા વધામણી કોણ દેશથી આવ્યા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગું કહો તો રાવણને રોલાવું કહો તો લંકા લડાવું સાચું બોલો મારી માતાજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધોયો ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કશું મારો રે મારું રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા સતી તના દુઃખ સાંભળી આવે આંસુની ધારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનારો હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગું ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ
વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિએ, અત્યારોને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલ થી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ, અગિયારું એ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વસલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો, રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાને, કહો ને કેમ રહીએ સૂઈએ રે. નાના થકી મોગે દીધા, માતા મંગળ ગાય રે. કાળ અવસર કોઈએ લગે ગયો, ચિંતો વલી આવે રે. સંસાર સગળો કાળે ખાધો, આખર મસ્તક કૂટો રે. જમદૂત તો જોતા રહેશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ, નર હરિને નમીએ રે. લાડ કોળતો લક્ષ્મી વરના, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજીએ, માયા મોટી કાય રે. દેખત પેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા બુડી માએ રે. કોઈએ કાયા બાઈ રે જાળી, કોઈએ કાયા દાટી રે. પવન મળતો પવન જાશે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનું, જોજો મન વિચારી રે. જે જન હરિનું સુમરણ ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના સિર પર પગલું દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાશો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આજ રે સામળીએ વાલે, હમ શું અંતર કીધા રે. રાધાબાઈ નો હારજ લઈને, રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાનતી તો જવાબ દેતી, રહેતી મુખડું જોતી રે. પ્રાણ તજુ પર સોતમ આગે, આપો અમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું, ઘેર ઘેર ઈંદુ જોતી રે. રૂક્ષ્મણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. અમારા મોતી કાંગૈયારા, તમારા મોતી ગોળ રે. ચાલો ને પેલા ચોકસીને આટે, તેના કરાવીએ ઢોલ રે. રાધાબાઈ દેવી સચડી છે, સૌ મળી મનાવે રે. કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો, મારે મંદિરે આવે રે. પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા, 2 પોટીડા મોતી રે. દીવાને અજવાળે બાઈ, ઉમર કલ્યાણ પરોતી રે. નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈ ને મનાવવાને, નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સામળીએ વાલે, હમ શું અંતર કીધા રે. સાદ કરે જસોદા વડી, સુતા જાગો દયાળ. સેના જાગો મારા નાથજી, તમને આવડી શિયાળ. જમ
જમુનાના તીર રળિયા મન શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાત સકાળ મૈડા મૈયારી ઘૂમી રહ્યા ચોરું કરે રે કલોલ જમુનાના તીર રળિયા મન જશોદા જગાવે માવને સુતા જાગો નિતાર સૂરજ ઉગે ને પંખી સ્વર કરે આટ્યો પોહ પ્રભાત જમુનાના તીર રળિયા મન આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠ્યા રંગ મહોલ દાતન આલો જસુદામાં વળી મારે થાય છે વાર જમુનાના તીર રળિયા મન સોના જારી જમુના જલ ભરી આવે દાતણ સાર દાતન આલુ દીનાનાથને મોકલું વારું માલ જમુનાના તીર રળિયા મન દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠ્યા દૂધ આલો જસોદામાય કરમે દોનીને ખબે દામનું જસોદા દોવાને જાય જમુનાના તીર રળિયા મન બાચરડા વાળે ગોવાળીઓ જસોદા દોરે છે ગાય સોના વાળકા દૂધે ભર્યા મહેશા કર સાર જમુનાના તીર રળિયા મન દૂધડા પાઉં દીનાનાથને હૈડા થાય રોટલી આલુ હરિના હાથમાં માહી માખણ સાર જમુનાના તીર રળિયા મન સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથું દીનાનાથની વેન મોટેરી થાય જમુનાના તીર રળિયા મન પૂરી તરુમાં સુરની શિરો સુગંધીદાર અથાના મંગાવું વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રળિયા મન તરતના તાવ્યા દૂધ તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સાર કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયા મન ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠ્યા ચમન આલો મારી માય સોના જરી જમુના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયાલ જમુનાના તીર રળિયા મન ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠ્યા મુખવાસ આપો નંદજી તાત લવિંગ સોપારીને લચી પાન બીડા બેચાર જમુનાના તીર રળિયા મન માલણ આવી મધુવનથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરિને આંબોળે મોઈ ગોકુલની બ્રિજનાર જમુનાના તીર રળિયા મન ચરણે બેલું તારો ચાવકો ડગલો પરો દીનાનાથ ગજવે ગાલું બદામ પીસતા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના તીર રળિયા મન ચરણે બેલું તારી પાવડી મોજા પર મહારાજ હાથમાં લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મન જશોદાએ મૈડા વલોવિયા સિંહો દાઈ રાત
બલભદ્ર વાછરડા બારસે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીર રળિયામના ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં જસોદાજી માત જમુનાના જલ છે બિયામના સાથે મોકલો સુદા માતા જમુનાના તીર રળિયામના કદમ ચડીને જંપલાવ્યા પેઠા સાત પાતાળ કૃષ્ણએ કાળીના ગણાતીઓ ત્યારે કોણ હતું પાસ જમુનાના તીર રળિયામના ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં જસોદામાં કાલિંદીના જલ છે બિયામના મોકલો બલભદ્ર પ્રાત જમુનાના તીર રળિયામના કરથી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોણ હતું સાથ ટચલી આંગળી ઉપર રાખ્યો ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયામના કાલિંદીમાં જંપલાવ્યા નાથે કાળીના નાગના તીરને તમે સંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીર રળિયામણ ગોકુળ રાખ્યું રે હતું ત્યારે કોણ હતું સાથ બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયામના નવા નિપજાવ્યા તે કલા કોઈ ન જાણી વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વાછડાયા દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયામના જમુનાને તીરે જઈ ઉભા મુખ મુરલીની કે વનમાં વગાડે રૂડી વાસળી ગોપી સોકી દોગેર જમુનાના તીર રળિયામના ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસોદાજી માત નંદજીને આપો વધામણી આવ્યા હળદર વ્રત જમુનાના તીર રળિયામના ગોકુલ લીલાજે કોઈ સાંભળે જાય નરને નાથ ભવસાગર ફેરો ટળે ગાયે માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયામના ગાયે માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયામના જીવણજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવણજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને સરને લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે માળવાને ઉગાડ્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંટો સુરત તાર્યો શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવણજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવણજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગર થી તરવાનો આ સુંદર છે બવારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતિને ધારો અવિશ્વાસ ને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો
નિસંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળુ. સદગુરુ જીવન ચો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન ચો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન નામ. હરમા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગારી. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. શ્રી જીવન શ્યામને દ્વારિકા દાસ, રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ. ભગવાન રઘુને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુતય દુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ, પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય, તે જનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય, ઇષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અહર્નિશ સુમરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિ થી તે જંતરે. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા એરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભજો અનેક વિચાર ચલ ભક્તિ દેતા એરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી અરક પાર, હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે. જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મળી ભોજન પાવો. સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ. જન જીવન તા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરક પાર, હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. હરિજન આયે મેરે પ્રાણ આધારા. 14 બાંધુ જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન. વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાઓ ચારે ખાન. જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન. સિયાવર રામચંદ્ર કી જય, વૃંદાવન કૃષ્ણ ચંદ્ર કી જય. બોલો રે ભાઈ સબ સંતન કી જય. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, પ્રેમ જીવન મહારાજ ને રામ કબીર, ગીતાબા ને રામ કબીર, એક કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ને રામ કબીર રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પુણ્યાત ગાદી ને એના ક્રાંતિકારી વિચારોને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ, ગીતાબાને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આજે શનિવાર પ્રતિસાદનો દિવસ અને
આપણે સૌ પોતપોતાની અનુભૂતિ દર્શાવી રહ્યા છે, વિચારો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આપણે રામકબીર પરંપરા અને કબીર વિચારધારામાં આપણને હંમેશા સદગુરુની વાણીને સમજવા ઉપર ભાર મૂકેલો છે. ગુરુની વાણી સમજાય અને ગુરુના માધ્યમથી અંતે હરિનું દર્શન થાય છે. જ્ઞાનીજીએ એટલે જ કહ્યું છે કે સદગુરુ એસા કીજીએ મોહ માયા ઉદાસ. જેનો આત્મા જાગૃત થયો છે તે ખરા સંત છે, તે જ ખરા વૈષ્ણવજન છે. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજની વાણી, જેના કારણે આપણે સૌ સંત કોટીના વૈષ્ણવ બન્યા, ઉદા ભક્ત કહેવાયા. એમના સત્ય વચનો, એમને આપેલું બાનું લજવાય નહીં, તે જોવાનું છે. જીવનજી મહારાજે સરળ ભાષામાં ભગવત ચરિત્ર અને હરિના નામના ગુણ ગાવાનો સરળ રસ્તો બતાવેલો છે. જીવનજી મહારાજની વાણી એવી છે કે જેમાં આત્માના અનુભવની અપૂર્વ વાણી, કે જેનાથી આત્માનું પરમહિત થાય. અનહદ શબ્દ સહજ ધુની ઉપજે, ચરણ કમલ નિજ આશા. શ્રી ગુરુને પાયે લાગો. પ્રથમ પહેલું શ્રી ગુરુને પાયે લાગો. અનહદ શબ્દ ઉત્સવનો છે, ઉત્સવનો. એનો પર્યાયવાદી શબ્દ છે. અનહદ શબ્દ એ ઉત્સવનો પર્યાયવાદી શબ્દ છે. નિત્ય સમો કરનારને મન પ્રફુલ્લિત રહે છે. જ્યારે નિત્ય કર્મ એટલે કે કર્મકાંડ વાળાને ફરજિયાત કર્મના નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. મંત્રોચ્ચાર કે અનુષ્ઠાનમાં ભૂલચૂક થાય તો એમને દોષ લાગે છે. આપણે તો નિત્ય સમાવાળા, આપણને ઉત્સવ કે તહેવારના જેવો આનંદ મંગલ હોય છે. કબીરજી કહે છે, નિત્ય મંગલ હોરી ખેલીએ હો. ભક્તના અંતરમાં પ્રેમ ભક્તિ ભરેલી હોય, એનાથી પરમ આનંદમાં મગ્ન રહે છે. અને આપણે ઉદાધર્મ પંચરત્નમાલામાં 24 કલાકમાં કેવા કીર્તન કેટલા સમય ગાવા તેની સૂચના છે. તેમાં મધ્યરાત્રિથી સામેરીના કીર્તનથી શરૂઆત કરીએ, પ્રભાત, પછી વેળાવરથી ટોળી, પછી માલગોળીથી પરચરી સંધ્યા સમયે, અને રાત્રે કલ્યાણથી કેદારો, એટલે કે આખો દિવસ રાત તમને જ્યારે સમય મળે ત્યારે ભજન કરો. અને અનહદ શબ્દ જે ધૂની છે સહજ રીતે જ ઉદ્ભવ્યા કરશે. તો સંતો, આ છે આપણી સદગુરુની વાણી. અને એ જ સદગુરુની વાણીને આપણે અહીંયા જે કંઈ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે તે અંતર્ગત પ્રતિસાદમાં આજે પહેલો હાથ છે હરિવદનભાઈ આવો અને આપનું વક્તવ્ય રજૂ કરો. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ને પ્રભાતના રામ કબીર. જીરે ચોરી કેરો ગરો વિચારી,
કરતમ ચોરી નહીં ને આવારઈ. સૂત્રધારા સુદા મુદા કરુની દોરી. હિરે ખાન ચાર અંગતની કરો ચોરી. અરે લગ્નની વિધિમાં જે ચોરી કરવામાં આવે છે તે ચોરીની બાબતમાં તો ખૂબ મોટું ગૂઢ રહસ્ય રહેલું છે. તે સમજવા જેવું છે. આ અનેરા લગ્નમાં આ વખતે બાહ્ય કૃત્રિમ ચોરી, બાહ્યચારની ક્રિયાવાળી ચોરી નથી. વરકન્યાના ગળામાં જે સૂત્રની દોરી પહેરવામાં આવે છે તેનો મતલબ એ છે કે તમારા જીવનમાં શુદ્ધ યાને સાચું સમજવાના ભાનરૂપી દોરી, યાને ચાવીની સૂત્રધારા, યાને ઈશ્વરી પ્રેમ ભક્તિના નિયમની જે રીત છે તે પદ્ધતિની સમજ રાખજો. ચાર બાજુને સૂચવનારી ચોરી, તેનો મતલબ આપણને 4 પ્રકારની ખાંડ, ઉદ્ભિદ, સ્વદેજ, અંડજ, ચર્મજમાં દેહ ધારણ કરવા પડે છે. તે 4 ખાંડમાંથી તમે ઉગડી જાઓ તેવો સંકલ્પ કરી ઉત્તમ જીવન જીવવા રૂપી ચોરી કરજો. ભગવત ભક્તિની દ્વારા તૂટી ન જાય તેના માટે સચેત રહેજો. ચિંતા ચોરી મન મંડપો, ગીત જ્ઞાન ગુરુદાન, હાથ લે હરે તુમસે જુડુ, અખી અમર જાન. દાસ કબીરજી નિર્ભયના અંગમાં કહે છે કે આપના મનરૂપ મંડપમાં જન્મ મરણના સુખ દુઃખની આ 4 ખાંડની ચિંતા રૂપી ચોરી છે. તેમાં સદગુરુ દ્વારા મળેલા પ્રેમ ભક્તિ રૂપી ગીતો, કીર્તનોને સમજી લેવા કે આ લગ્નમાં આપને આપનો હાથ, યાને આપની બધી જવાબદારીનો ભાર ભગવાન તમારા હાથમાં શરણમાં જોડી દીધો છે. તેથી અમને હવે પરબ્રહ્મ જેવો અવિનાશી અમર પતિ મળ્યો છે તે જાણી લેજો. રત્ન સિંહાસન નિગંઢ વિશ્વાસ, વર કન્યા બેઠા મન તીરે ઉલ્લાસ. બ્રહ્મા વિશ્વનાર કરમ હોમાય, સતલક્ષ બ્રહ્મા નિષ્કર્મ થાય. નિઘંટ યાને સદગુરુએ આપેલા ઉપદેશની સાચી સમજ પાડે તેવા શબ્દ કોશથી ભગવાન પર સાચી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની સમજ મેળવીને વિશ્વાસ રૂપી કિંમતી રત્નોવાળા સિંહાસન રૂપી સંસારના આસનની ગાદી પર વરકન્યા ખૂબ આનંદથી બેઠા છે. બ્રહ્માજી આ લગ્નમાં વિશ્વના ત્રિતાપોવાળા કર્મ રૂપી અગ્નિવાળી સૃષ્ટિના કર્મ બંધન રૂપી કર્મોને પ્રેમ ભક્તિના પ્રેમગ્નિમાં હોમી દીધા, બાળી નાખ્યા અને 100 લાખ કરોડો બ્રહ્માંડને કર્મ રહિત કર્યા, મુક્ત કર્યા. જેનો ભગવાન સાથે સંબંધ થયો હોય તે સુહાગી કહેવાય. તેઓ સુખપાલ સિંહાસનમાં બેસી શકે છે. હસ્તમેળાપ છૂટો કરવો અને અંતરપટ દૂર કરવા થતા કંસારની લગ્ન વિધિ કરવી. હસ્તમેળાપ એટલે લેણદેણનો ભાર છૂટી જાય છે. અંતરપટ હતો કોઈ ગુપ્ત વાત, આગળ પાછળનું કંઈ લેવું દેવું હોય તે મટી જાય અને તમારી વચ્ચેનો ભેદભાવ ના રહે. માટે તમને સંસારના સુખની એકબીજા પ્રત્યેની લાગણી રૂપી કંસાર એકબીજાને આરોગાવે છે, જેનો અર્થ છે જીવનમાં ભેગા મળીને ઉપભોગ કરીશું, નિસ્વાર્થ બનીશું. કાલ પચીને કંસાર નિપાયો, એ સંતો પીરસે આરોગો વર રાય. સમરણ ધૂત જપ ઉપર નામું, એ કન્યા સહિત વર તૃપત પામું. એ કાર ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન વગેરે જન્મ મરણના ફેરાના વખત રૂપી કાળને રાંધીને તેનો આનંદદાયક ઉપયોગ રૂપી કંસાર બનાવીને તેને હજમ કરી નાખ્યો. યાને કાળને જીવનકાળને સારી રીતે વ્યક્ત કરીને ઉત્કર્ષ કર્યો. આવા કંસાર રૂપી આનંદદાયક ઉપભોગ ને પવિત્ર સજ્જન સંતો તમને પીરસે છે અને પરમાનંદને પમાડે છે. સંતો તમને પીરસે છે તેને તમે વરરાજા પ્રેમથી આરોગો.
આ કંસારમાં જાણે સ્મરણ ભજન રૂપી ઘી રેડ્યું છે તેવી ભક્તિની કન્યાની સાથે સાથે વરાજા પણ તૃપ્ત થયા ઘડાયા. પકાવું રાંધું આ ચરણનો અર્થ કાળને રાંધીને કંસાર બનાવો તેવો કરવો. ભક્ત ત્રિકમદાસ ગોરધનદાસ મુએ સૂર્યગ્રહવાળા જ્યારે પરણાવવા ઉઠે ત્યારે આ ચરણનો ધ્યાન બુજીને અપભંગ કરીને બોલતા, કાર પહોંચ્યાને કંઈ સાર ન પાયો, કંસારનો ભાવ તો સંસારમાં આવીને આપણે સારી વસ્તુ પેદા કરી જાણવી એ કંઈ સાચો સાર છે. દાસ કબીરજી ઘોડીમાં લખે છે. ફરી આ લઈશું નેક્સ્ટ સન્ડે. સૌને રામ કબીર. રામ કબીર. હરિવર્ધનભાઈએ સરસ આપણને જ્યારે આજે આપણા લોવેલમાં પૃથ્વી વિવાહ મંગળ ગાવાના છે ત્યારે પ્રસંગને અનુરૂપ વરકન્યાના જીવનને કેવી રીતે ભક્તિ સાથે ઉન્નત કક્ષાએ પહોંચી શકાય તેનો રસ્તો આપણા સદગુરુએ જે બતાવેલો છે તે સમજાવ્યો અને એક આપણને અનુકરણ કરવાની વાત સમજાવી. સરસ હરિવર્ધનભાઈ. રામ કબીર. હવે પુષ્પાબેનનો હાથ અપ છે. પુષ્પાબેન આવો અને તમારું વાંચન રજૂ કરો. રામ કબીર. સર્વે ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. આ દયાળદાસ રચિત રામ ભજો મને બાવરેમાંથી આગળનું વાંચનની સાખી લઈશું. પેજ નંબર 80, સાખી નંબર 6. દયાલા ઉજ્જડ ખેરા બસાય કે વहाँ बैठे अविगत भूप नगरी की शोभा बनी माहे जल के रूप अनूप. અસમજાવ્યો. ભગવાને શૂન્યમાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન કરીને તેમાં ચૈતન્ય પૂરી તે જળ અને ચેતન સૃષ્ટિમાં જેને જાણી ન શકાય તેવો રાજા ભગવાન વસે છે. અને જે નગરી દેહરૂપી સુંદરતાવાળી બની ગઈ તેમાં મન બુદ્ધિ જેવું ઉત્તમ ભગવાનનું રૂપ ચમકે છે. સાખી નંબર 7. દયાલ અસંખ્ય જુગ કી તૃષા હે અસંખ્ય જુગ કી ભૂખ સો સદગુરુ નામ તનો રસ પાય કે દિયો પરમ પદ સુખ. સમજાવ્યો. અસંખ્ય યુગોથી ભગવત ભક્તિના પ્રેમ રસની તરસ અને ભગવાનના નામના પ્રસાદની ભૂખ હતી તે સદગુરુએ ભગવાન નામનો પરમ પ્રેમ ભક્તિનો રસ પીવડાવીને ભગવત ધામના આનંદને આપ્યો. સાખી નંબર 8. दयाला ऐसी हरियाज्ञा भई तुम सदगुरु के जस गाँव आगे बहुत विस्तार कर सबही કહે જો ભાવ. સમજાવ્યો. ભગવાનની એવી આજ્ઞા થઈ કે તમે સદગુરુના ગુનાનું વાત ગાવ. તેઓની સમક્ષ ખૂબ બહોળા ભાવથી ભક્તિનું વર્ણન કરીને પૂરેપૂરા પ્રેમથી ભગવાનના ગુણોના પદ સાખીઓ કહેજો. સાખી નંબર 9. દયાલા એસી હરિયાજ્ઞા ભઈ સો કહી કછુ લવલેશ સદગુરુ સાહેબ અગમ હે અગમ ઉनको દેશ. સમજાવ્યો. ભગવાનનો એવો આદેશ થયો કે કંઈક થોડા ઘણા પદ સાખીઓમાં થોડું કહ્યું છે. સદગુરુ ભગવાનના ગુણો તો ઘણા જ ગૂઢ છે અને તેઓનું ધામ પણ ઘણું જ અગમ્ય છે. દયા. સાખી નંબર 10. દયાલ 18 ભાર વનસ્પતિ તામે ફનસ કોબજ તપાકો રૂપ કરૂપ હે પણ ફલ મે અમૃત રસ. સમજાવ્યો. જગતની સંપૂર્ણ 18 ભારની બધા જ પ્રકારની વનસ્પતિઓ છે. તેમાં ફણસ પણ છે પણ તે ઝાડ બેડોળ હોય છે છતાં પણ તેના ફળમાં ખૂબ જ મીઠાશવાળો રસ હોય છે. સાખી નંબર 11. દયાલા મેં તો કાઠ કી પૂતળી બુઢી કે ધની બઢાય સાચા તારમાં હે ધર્યા જબ ખેંચે તબ ગાય.
અસમજાવ્યો. દયાલદાસ કહે છે, હું તો ફક્ત લાકડાની પૂતળી જેવું અચેતન વસ્તુ છું. સુથાર જેવા ભગવાને મને માનસ જેવો ઘડીને બનાવ્યો છે. તે પૂતળીમાં કરામતવાળા હલનચલન કરાવનારા દોરા રાખેલા છે. તેમાંનો જે દોરો જે પ્રમાણે ખેંચે તે પ્રમાણે આ પૂતળી બોલે, ચાલે ને કાર્ય કરે છે. સાખી નંબર 12. દયાલાએ સે હરી આજ્ઞા ભઈ સોહી આજ્ઞા પરતાપ ગુરુ ગોવિંદ કો જસ કયો જબ હર દે બિરાજે આપ. અસમજાવે. આમ ભગવાનની આજ્ઞા થઈ તેના પ્રતાપથી ગુરુ અને ભગવાનના ગુણગાનને જ્યારે તમે મારા અંતરમાં વસ્યા ત્યારે વર્ણવ્યા છે. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. સરસ પુષ્પાબેન. આ રામ ભજો મન બાવરે એ એક સરસ સરળ ભાષામાં સમજાવેલો ગુરુનો આદેશ છે. ભગવત ભક્તિ અને ભગવાનના નામને જ સ્મરણ કરવું, સદગુરુના ગુણાનુવાદ ગાતા રહેવાનું, એવી ભગવાનની આજ્ઞા, આદેશ તે આપણને સમજાવ્યો. અને આ જ રીતે આપણે આગળ એ વસ્તુને સમજવાની કોશિશ કરીશું. સરસ. હવે વાસુદેવભાઈ ત્યાંથી વિશાખાબેન આવો અને તમારું વાંચન કરો. રામ કબીર. રામ કબીર. નામદેવ કબીરજી ને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, તેમ જીવન મહારાજ ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજની પરચરી, જેની રચના કૃષ્ણદાસના સુપુત્ર શ્યામદાસજી મહારાજે કરેલી છે, તે પરચરીનો સંપૂર્ણ અનુવાદ જગદીશચંદ્ર મહારાજે કર્યો છે. તેનું વાંચન લઈશું. પાન નંબર 13, ચોપાઈ નંબર 1. વિવેક વિચાર કથા નિત નઈ, હરખે સબે સુનત સુખ ભઈ, ગામ ચંદેરીએ જાકો નામા, કછુ દિન રહે કિયો વિશ્રામા. રોજ રોજ વિવેક, સત્ય, બુદ્ધિવાળા, વિચારવાળી નવી નવી કથા, વાર્તાઓ થતી સુખમય કથાઓ સાંભળીને બધાને ખૂબ હરખ થતો. ચંદેરિયા એવા નામના ગામમાં કેટલાક દિવસો રહીને વિશ્રામ કર્યો. સાખી ગોપાલદાસ વચન. સાખી ગોપાલદાસના વચનની અહીંયા જીવનજી મહારાજ ઉજ્જૈનથી ચંદેરિયામાં આવ્યા છે અને ગોપાલદાસ પાસે વાર્તાલાપ થાય છે, તેનો પ્રસંગ છે. ચંદરીએ વાસે વસત જીવન પ્રગટે આય, સીતાપતિ રઘુનાથ કો દીનું નામ બતાય. અર્થ: હું ચંદેરિયા મુકામે વસી રહ્યો હતો, ત્યાં જીવનદાસજી મહારાજ આવીને પ્રગટ્યા અને મને સીતાપતિ રઘુનાથના નામની ભક્તિ બતાવી. ચોપાઈ. સબ મિલકે કમતો તહા કીનો, કાનવ મંડલ પર ચિત દીનો, તિનહી સંત કો સુની લો નામા, જિનકી તરુણી અતિ અવિરામા. અર્થ: બધાએ ભેગા મળીને સર્વ સંમતિથી સર્વાનુમતે નક્કી કર્યું. કાનવ મંડળમાં જવા પ્રત્યે બધાએ લક્ષ્ય કર્યું. તેવા તે સંતોના નામ સાંભળો, જેઓની ગૃહિણીઓ મનમોહક, આનંદપ્રદ, સોહામની હતી. એક મન એક ચિત્ત ઇત વ્રતધારી, પરમ ધર્મ કે હે અધિકારી, ગોપાલદાસ ઓર માલી બાઈ, પ્રીતિ રીતિ કછુ કહી ન જાય. અર્થ: આ સંતોનું મન, મનોવૃત્તિ એક જ, તેમનું ધ્યેય એક તથા એક જ વ્રત ધારણ કરનારું હતું. તેઓ પરમ શ્રેષ્ઠ ધર્મને ગ્રહણ કરવાના અધિકારી હતા. તેમાંના ગોપાલદાસ અને માલીબાઈ હતા. તેમના પ્રેમની રીત માટે કઈ શબ્દોથી કહી શકાય તેવું નથી. ગોપાલદાસ રૂબાઈ પાના, સદગુરુ જીવન સર્વસ્વ જાના,
સંત દાસ રૂકાઈ બાઈ, પ્રેમ ભક્તિ ઉર અંતર છાઈ. અર્થ: ગોપાલદાસ તથા પાનાબાઈ તો સદગુરુ જીવનદાસને પોતાના સર્વસ્વ તરીકે જાણતા હતા. વળી સંતદાસ અને કાઈબાઈના અંતર આત્મામાં તો પ્રેમ ભક્તિ પથરાઈ ગયેલી હતી. ભગત સુરજી સહજી બાઈ, સંત સેવામાં અતિ સુખદાઈ. હરિદાસ રૂબાઈ જીવા, ભગત મનોરથ કી નિત્ય સેવા. અર્થ: ભગત સુરજી તથા સહજીબાઈ સંત સેવા કરવામાં અંત્ય સુખ આપનારા, સંત સેવામાં રાજી થનારા હતા. હરિદાસ તથા જીવીબાઈ ભક્તોના મનોરથ પ્રમાણે હંમેશા સેવા કરનારા હતા. રામદાસ રૂબાઈ પાના, સદગુરુ જીવન કો નિજ ધ્યાના. બાઈયા બાઈ અરુદાસ કલ્યાણા, સદગુરુ જીવન સર્વસ્વ જાના. અર્થ: રામદાસ તથા પાનાબાઈ માટે તો સદગુરુ જીવનદાસ જે તેમના પોતાના ધ્યાન મૂર્તિ હતા. બાઈયાબાઈ, બાઈજીબાઈ તથા કલ્યાણદાસે સદગુરુ જીવનદાસજીને પોતાના સર્વસ્વ છે એમ એવું જ જાણ્યું હતું. દેવદાસ જીવી જસની કો, આન ધર્મ સબ જાણ્યો ફીકો. રામદાસ જયતી નિજ પ્રેમી, પરમ ધર્મ કે હે નિજ નેમી. અર્થાત દેવદાસ તથા જીવીબાઈની યશ ગાથા તો સુંદર છે. તેઓએ ઇતર ધર્મને સત્વ વિનાનો ફિક્કો માન્યો હતો. રામદાસ જયતીબાઈ નિજ ધર્મ સધર્મના પ્રેમી હતા. તેઓ પરમ ઉત્તમ ધર્મના પોતાના ધર્મને અનુસરવાના ટેક નિયમવાળા હતા. એ નવ સંત માન લવ કે સંગી, અનન્ય ધર્મ વ્રત પ્રેમ અભંગી. કરી વિચાર ચલવાર ન લાઈ, સદગુરુ જીવન બુદ્ધિ પાઈ. અર્થ: આ 9 સંતો માલવાથી સાથે આવેલા છે. તેઓ અન્ય ધર્મના વ્રતને માટે ખંડિત ન થાય તેવા પ્રેમવાળા હતા. તેઓ સાથે આવવાનો વિચાર કરીને વાર લગાડ્યા વગર સાથે ચાલવા લાગ્યા. સદગુરુ જીવનજી મહારાજે તેઓને આવી સદબુદ્ધિ ઉજાડી. સદગુરુ જીવન કી ભઈ ઈચ્છા, ઇનકી લેવું પ્રેમ પરીક્ષા. ચલત ચલત બેઠે જબહી, મેરે પાવ થકે હે અબહી. અર્થાત સદગુરુ જીવનજી મહારાજને એવી ઈચ્છા થઈ કે તેઓના પ્રેમની પરીક્ષા લઉં. ચાલતા ચાલતા જ્યારે બેઠા હતા ત્યારે હવે તો મારા પગ દુઃખથી થાકી ગયા છે એવું કહ્યું. આગલું વાંચન આવતા શનિવારે લઈશું. રામ કબીર. રામ કબીર આપણને જીવનજી મહારાજની પરછરી જે કૃષ્ણદાસના સુપુત્ર શ્યામદાસજીએ કરેલી અને જેનો અનુવાદ જગદીશચંદ્ર મહારાજે આપણને સરળ ભાષામાં કરીને આપેલો છે. તે અંતર્ગત એમની મુસાફરી ચંદેરિયા મુકામે નાના ગોપાલદાસ તથા સંતદાસ માલીબાઈ એ બધા સાથે મુલાકાત થાય છે. ત્યાંથી આગળ રામદાસ, પાનાબાઈ, દેવદાસ, જીવીબાઈ વગેરે 9 સંતો માળવાથી ગુજરાત તરફ પ્રયાણ કરતા પૂજ્ય સદગુરુ જીવનજી મહારાજ સાથે સર્વસ્વ છોડીને ચાલી નીકળ્યા. અને એ યાત્રા આપણને ખૂબ જ સુખદ રીતે સમજાવી અને આપણને આજે એમાં જેમ બને તેમ આપણા સદગુરુને કઈ રીતે આપણે એમની બતાવેલો રસ્તો પકડાય તેવો જ પ્રયત્ન કરતા રહેવાનો. અને હવે કોઈનો હાથ અપ નથી તો આજના સત્સંગને આપણે અહીંયા વિરામ આપીશું. ચોક્કસ જ સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને તેડી લાવજો. અને આવતીકાલે ફરીથી સવારના
પ્રભાતના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, બાળ ગોપાળોને આનંદ કર્યા. રામ કબીર, 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 રામ કબીર